चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात निहिन जहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के चल मूरत अनपौ प्रकाश मिथो जय कोट इंद्र इंद्रान हाहे साहन गिण जय तिरपवन महीप सुर नर सुर नेत नेत बन तिरन कहत तय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत समत अस्कृपान खंडो खड़ग तुक तवर तीर सैफ सरोही सहथी यह हमारे पीर तीर तुही सथी तुही तवर तरवार नाम तिहारो जो जपै है सिंध पव पार काल तुही काली तुही तेगी अर तीर तुही निशानी जीत की आज तुही जगबीर खड्ग केत में शरण तिहारी आप हास लिहु उहारी सर्व ठाउर मोह सहाई दुष्ट दोख ते लिहु बुचाई नमस्कार श्री खड्ग को करो सुहित चित लाय पूर्ण करो ग्रंथ तुम मुह करो सहाय कुचिरा शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाय अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराय कहाँ बुध प्रवतश हमारी वर न सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी वाहे गुरु साहिब जियो राजा बाच तब चही भूप हों जरों आज कै अथित होऊं तज राज साज कै ग्रह जय कै करहों उचार मैं दिज आयो निज कर संघार
राजा बाच तब चही भूप हौ जरों आज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी अपहरण मिल के गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के मुखार बिंद राही उच्चारण की हुई पवित्र गुरबाणी की विचार कर रहे हाँ लाहे हासिल कर रहे हाँ। जिस तरह आप जी ने खालसे पंथ की सहूलत लई जेड़े कोई धार्मिक पुस्तक हैं पुराण वगैरह महाभारत देवी भागवत श्रीमद भागवत मारकंडे ब्रह्म पुराण पद्म पुराण विष्णु पुराण शिव पुराण ये 18 हैं 18 उप पुराण हैं। उन्हां दा जिहड़ा सार रूप है उहदा उलथा गुरु महाराज ने करके सानू बख्श दिता है। जिवें विष्णु ने अकाल पुरख की आग्ञा नाल संसार दे विच समय समय अनुसार अवतार धारण किए। अवतार धारण करके जो कार्य किए उन्हां दा भी किते संक्षिप्त रूप दे विच किते विस्तार नाल खुलासा कर दिता है। इसी तरह 20वां अवतार विष्णु भगवान जी का परमेश्वर वाहिगुरू की आग्ञा नाल दशरथ के घर दे विच रामचंद्र जी का होया सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने इन्हां दी थोड़ी जी अंश-वंश का भी निर्णय किया। पहला रघु राजा होया जिसू रघु बस चल पई फिर ओदा पुत्र अजहारा हो गया। अज राजे का पुत्र अगे दशरथ सी। इनू शिकार खेलन का ज्यादा शौक सी। एक बारी ये शिकार खेलन चलिया गया सरजू नदी के किनारे जिहड़ा संघना जंगल है ते उधर दूसरे पासे सरजू नदी के जिहड़ा सरवण है अपने मां प्यो अंदली अंदली नूं नाल लैके जंगल विच फिर रहा सी। तिहा लगी उन्होंने उत्थे जंगल विच ही बिठा के आप घड़ा लैके पानी लैण ही आ गया। जो कड़ा पड़न लगे पक पक जी आवाज हुई है। इन्हों जो खड़ा कर सुने भुलेखा पै गया भी शायद कोई दूसरे पासे किनारे ते कोई हरन पानी पी रही है। और जिथों आवाज ही आती सी उत्थे ही सिंध के तीर मार दिता जाके सरबण दे बज गया। उन्हें हाय हाय की आवाज की सुन के गया देखिया थे सरवण। फिर इन्हें सारी गलबात दसी मेरे मां प्यो अंदली आंदे है मुनाके है वो पानी नाल तिहाए मर रहे है। तू भी छेती दे के राजे ने कड़ा लैके जा उन्होंने पानी पिया। जो हुण पाना बरतना बरत गया मेरे संबंध विच ना कुछ ना दसी। उन्होंने जे दसता उन्होंने पानी नहीं पीना उन्होंने भी मेरे वांग मर जाना है। इस तरह
ਸਰਵਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਾ ਪਿਓ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਇੱਧਰ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਇਆ ਅੰਦਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਜੀ ਦੇਖੀ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹਾਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਤੀਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਹਰਨ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੇ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ, ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਗ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਤ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤਪ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਗਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਰ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਗਨੀ ਜੀ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ ਤਬ ਸਾਧ ਤੇ ਮੁਝ ਮੁਝਿਆਨੋ। ये सारे वो हेमकुंड पर्वत है, जहाँ सब श्री शोभत है, तहाँ हेमकुंड तय नाम कहावा। पंडराज जो कुमावा, तह अर्क तपस्या साधी। वो सारा कुछ अपना जप तप का पिछोकड़ कह के फिर केड़ी अंश वंश विच केड़ी कुल विच असी अवतार धारिया। वो कुल का निर्णय बड़े विस्तार नाल है, मुड़ तो लैके सारा निर्णय। चंद्रवंशी कुल का भी, सूर्यवंशी कुल का भी, छोड़ कुल का भी वर्णन। और इस करके अपने वो वंश का कथन करने आए, सारा पीछे कथन करे आए, जिस करके फिर इत्थे नहीं आप जी ने कहा, कहने ये सारा अंश वंश का कथन करेगा बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाऊगा, इस करके थोड़े रूप दे विच ये कहने हाँ। और रघु राजे तो प्रसंग शुरू कर लिया। पिछले बाकी जड़े कोई वो होए ने उन्हां दा निर्णय नहीं कीता है। जिवें राजा फिर उस श्राप देने तो बाद अपने मन में पछताउंदा होया जो कुछ कह रहा है,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਉੱਥੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਰਾਜਾ ਬਾਚ ਤਬ ਚਹੀ ਭੂਪ ਹਾਂ ਜਰੋਂ ਆਜ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਧਲਾ ਅੰਧਲੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋਗਨੀ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜ ਮਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਪੂਤ ਹੋ ਜਰੋਂ ਆਜ। ਇਹ ਜਰੋਂ ਊੜੇ ਨਾਲ ਊੜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਂਕੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਨੌੜਾ ਲਿਆ ਜਰੋਂ ਨਾ ਜਰਾਓ ਵੀ ਊੜੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਬ ਚਹੀ ਪੂਤ ਹੋ ਜਰੋ ਆਜ। ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਰ ਮਚ ਗਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਜ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਮਚ ਜਾਵਾਂ। ਕੈ ਅਥਿਤ ਹੋਂ ਤਜ ਰਾਜ ਸਾਜ। ਜਾਂ ਰਾਜ ਪਾਜ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤਿਥੀ ਹੋ ਜਾऊं। कोई साधु बन जाऊं भ्रक्त हो जावा। कै ग्रह जै कै करहो उचार। मैं हुण अपने घर दे विच जाके मैं कै करहो उचार अर्थ वास्ते ग्रह जै कै करहो उचार भी की उचारण करांगा की दसांगा। मैं दिज आयो निज कर संगार। मैं अपनी जुबान तो ये दसांगा भी मैं अपने हत्थां नूं एक ब्राह्मण जिहड़ा अपने मां प्यो की अन्यां दी सेवा कर रहा सी भी हरम दे मारन दे भुलेखे विच मैं उहनूं मार आया। ये मैं की भी ये जीव ब्राह्मण हत्या कर रहे हैं मैं दसांगा। देव बानी बाच तब भई देव बानी बनाए। जदों ये पछोतावा कर रहा है भी इनू तो मरना ही चंगा है की कहूँगा घर भी जाके ते लोग की कहणगे भी ये हरन पिछे मां प्यो नूं बचारण वो मर गए उदों दे पुत नूं मारिया है। उस वेले कहंदे देव वल्लों बाणी हुई है आकाश बाणी हुई कहा गया है। जिन करो दुख दशरथ राय। की कर ले तो छड़ी जाना। तब देव बानी ये नहीं पढ़नी पंक्ति। तब भई देव बानी बनाए। हाँ चलो कहते फिर जी देव बाणी है आकाश बाणी है उपरों जी बनासवार क्यों हुई है। जिन करो दुख दशरथ राय। हे अयोध्या दे राजा दशरथ तू जिनकी मता दुख मनाना कर मता दुख दुखी होना कर। तब धाम होहेगे पुत्र बिशन। क्योंकि तेरे घर दे विच ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵਣਗੇ। ਸਭ ਕਾਜ ਆਜ ਸਿੱਧ ਭਏ ਜਿਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸਨ ਕੀ ਇੰਦਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਇ ਸੋ ਨਾਮ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ। ਏ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ तेरे घर दे विच राम नाम दा जिहड़ा अवतार है वो होवेगा विष्णु जी दा। कर है सो सकल जग को उधार। तेरा किया सारे संसार दा ही उधार कर देगा। कर है सो तनक मैं दुष्ट नाश। विष्णु भगवान दा राम अवतार होवेगा और जिन्ने दुनिया विच दुष्ट है
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਂਤ ਕੀਰਤ ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਜਾਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਸ ਵੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਨਰਾਜ ਛੰਦ ਨਚਿੰਤ ਭੂਪ ਚਿਤ ਧਾਮ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਏ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੇ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੁਰੰਤ ਦੁਸ਼ਟ ਜੀਤ ਕੈ ਸੁਜੈਤ ਪੱਤਰ ਪਾਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਜੈਤ ਪੱਤਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਅਖਬਰ ਗਰਭ ਜੇ ਘਰੇ ਅਖਰਬ ਗਰਭ ਜੇ ਘਰੇ ਸੋ ਸਰਬ ਗਰਭ ਘਾਲ ਹੈ। ਪੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਨਹਾਉਣਾ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ। ਅਖਰਬ ਗਰਭ ਜੇ ਭਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਰ ਬੇਅੰਤ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਬ ਗਰਭ ਘਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰੋ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰਾਏ ਛਤਰ ਸੀਸ ਪੈ ਛਤੀਸ ਛੋਣ ਪਾਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਫਰਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ। ਛਤੀਸ ਛੋਣ ਪਾਲ ਗਏ, ਛਤੀਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਛੋਣ ਪਾਲ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਖੰਡ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੈ ਅਡੰਡ ਡੰਡ ਦੰਡ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਡੰਡ ਡੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਡ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡ ਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਡੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਦੰਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੀਤ ਕੈ ਵਿਸੇਖ ਰਾਜ ਮੰਡ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹ ਮੰਡੇਗਾ, ਉਖਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਫੈਲਾਵੇਗਾ। ਕਲੰਕ ਦੂਰ ਕੈ ਸਭੈ ਨਿਸ਼ੰਕ ਲੰਕ ਘਾਏ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅੰਦਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿਸ਼ੰਕ ਲੰਕ ਘਾਏਗਾ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੀਤ ਬਾਹਾ 20 ਗਰਭ ਈਸ਼ ਕੋ ਮਿਟਾਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 20 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਿਰਾ ਸੀ ਕਰਕੇ 20 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ 20 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ ਤੇ ਗਰਭ ਈਸ਼ ਕੋ ਮਿਟਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਜਾ ਉਹ ਰਾਮ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਧਨਕ ਜੋ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ 7 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੜਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਖਿਲਾਰਦਾ ਉਹ ਧਨਕ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਰਾਵਣ ਨੇ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜ਼ੇਲਾ ਭਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਕਪੁਰੀ ਮਿਥਿਲਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਧਨਕ ਜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ 7 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ
ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ शिव जी ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਜਾਉ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। सुधार भूप धाम को इतो ना शोक को तरो। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। इतना भी थोड़ा मात्र भी कोई शोक ना तार गम ना तारार। बुलाए बिप सोन के आरंभ जग को करो। सगों तू कहंदे जेड़े धरती उपर चंगे सियाने सियाने पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण उन्हां नूं बुला के जेड़ा राजसू जागा तू शुरू कर दे। सुनंत बैन राजधानी सिधारियं। क्यों कहते देव बाणी सुन के राजे दर्शन ने अपनी जड़ी राजधानी उजदे है उधर नू चले आया है। बुलाए कै विशिष्ट राजसू को सुधारियं। हाँ विशिष्ट ऋषि नो मुनि नो बुला के अपने कोल विनाश वार के जड़ा राजसू जग है वो शुरू करने वास्ते तैयारियां कर दियां हन। अनेश देश देश के नरेश बोल कह लए। अनेक है कि अनेश है। अनेश हाँ इत्थे अनेक सी अनेश की तो अनेश शुद्ध है। इन्हें देशां देशां दे जेड़े अनेश फौजां दे मालक देशां देशां दे जेड़े सब सैनापति सी फौजां दे कमांडर सी और राजियां सहित ही कहंदे इस तरह दशरथ ने बुला ले अयोध्या विच। जेश बेश बेश के शितेश धाम आ गए। ऐसे तरह 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 दे जेड़े ब्राह्मण है कोई हवन करने वाला है कोई ऋतज है वो हवन की समग्री जी जी चक के चमचिया पाउण वाला होवे उहनूं ऋतज कहा हुंदा है। इस तरह कहंदे तरह तरह के जिहड़े ब्राह्मण है उन्होंने भी बुला लिया। शतेश धाम आ गए जो धरती का मालिक है दशरथ दे घर दे विच बुलाए होए आ पहुंचे हन। अनेक भांत मान कै दीवान बोल कह लए। अनेक तरह का मान सत्कार जा करके जेड़े कोई राजियां दे वजीर है जां जवानदार चौधरी भी हुंदे वजीरां नूं चौधरीआं नूं बुला लिया सद लिया है। सो जग राजसू को आरंभता दिना पए। उस दिन तो जरा राजसू जग है उसकी आरंभता शुरुआत कर करा देती है। सोपाद अर्घ आसनं अनेक धूप दीप कै। हाँ जेड़े कोई विद्वान है उन्हां दे सुपाद अर्घ चरना का जरा जल लैके कहते चरना पानी छकिया है उन्होंने सत्कार वजों एक तरह के आसन दिते हैं धूफा छकाइया सत्कार वजों दीवे जगाए हैं। पखार पाए ब्राह्मणं प्रदक्षिणा विसेख दे। जेड़े ब्राह्मण लोग उन्होंने चरण धोते हैं परिक्रमा कीतियां विशेष करके उन्होंने मेरे विशेष प्रदक्षिणा दे विशेष करके परिक्रमा दितियां परिक्रमा कीतियां हन। करोड़ कोर दक्षिणा दिजेक एक कौदई। एक ब्राह्मण दे ताई कहंदे एक करोड़ जेड़ा दक्षिणा वजों दिता है। जो जग राजसू जो नहीं है सो है। जग राजसू की आरंभता दिना पई। इस तरह उपरी प्रकार जरा राजसू जग है और आरंभता शुरुआत उस दिन तो ही कहने शुरू हो गई है। नटेश देश देश के अनेक गीत गावही। हाँ देशा देशा दे जिहड़े नटेश ने गवैये लोग ने गाउण वाले ने वो आ पहुंचे वो अनेका तरह के गीत गान लग पे। अनंत दान मान लै विशेख शोभ पावही। गवैये लोग अनेका तरह का मान ते सत्कार लेके
बड़े भारी कहते विशेष करके शोभा पा रहे है। प्रसन्न लोग जे भये सुजात कौन ते कहे। हाँ कहते हो जेडे लोग आए है बहुत प्रसन्न होए है उन्हों दे संबंध विच कौन कोई आखे भी किन्ने को प्रसन्न होए जांदे होया। विमान आसमान के पछान मोन होए रहे। जेड़े आसमाना दे भगवान है भाव जेड़े आसमाना भी देवते रहन वाले है दस राजा दा सखीपना देख के पछाण के मौन होए रहे। वे सारे चुप हो रहे है सन्मन हो रहे है भी बड़ाई दान कर रहा है। उती जिती अपक्षरा चली स्वर्ग शोर कै। जिन्निया कहते देवलोक दिया अपक्षरा सी वो स्वर्ग लोक नू छड़ के युद्धा वल नू चलिया हन। विशेख हाय भाए कै नचंत अंग मोर कै। विशेष करके हाव भाव जा कर दिया हन। इसे तरह अंगां नूं मरोड़ के इधर उधर नूं करके नचदियां हन ओ पशरा। बेअंत भूभरी जही अनंत दान पावहीं। हाँ बेअंती राजा दशरथ खुश हो रहे है बेअंतियों तो दान पा रहे है नचन वाले। बिलोक अक्षरान को अपक्षरा लजावहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਂ ਨਾਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਛਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੰਤ ਦਾਨ ਮਾਨ ਦੈ ਬੁਲਾਏ ਸੂਰਮਾ ਲਏ। ਬੇਅੰਤ ਦਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਰੰਤ ਸੈਨ ਸੰਗ ਦੈ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਪਠੈ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ दशरथ राजे ने दसो दिशा विच हर पासे भेज दिता है। नरेश देश देश के निरपेश पाए पारियं। देशा देशा दे जिन्ने राजे हन वो सब जरा निरपेश है दशरथ उहदे आके चरनी पाया है। महेश जीत कै सबै सो छत्र पत्र ढारियं। जिन्ने धरती दे राजे जित के उन्होंने जो छत्र ला के कहते दशरथ राजे दे सिर ते जेड़ा छत्र पत्र है वो ढालियों की ये फहराया है। गुरु आमल छंद जीत जीत नृपंग नरेश्वर। इस तरह दशरथ राजे ने फौजा राही राजे जेड़े जित जित के सत्र मित्र बुला। भावें कोई मित्र सी भावें कोई बौरी सी सारियां नू जग विच बुलाया है सदा पत्र दिता है। विपर आद विशिष्ट ते ब्राह्मणा तो आ लेके जेड़े विशिष्ट ऋषि जी सन लैके सबे रिखरा। और कहने ना तो लेके जेड़े ऋषि राजे विश्वामित्र वर्गे सी वो भी बुलाए। क्रोध जुद्ध करे कने। हाँ बड़े क्रोध दे नाल बहुता जंग युद्ध कीते। अवगाह गाह सुदेश। वाहे किए फिरदे रहे गाहे किए दौड़े रे देशां देशां दे राजियां नू। आन आन अवदेश अवदेश के। कहने आ के जड़ा अयोध्या दा मालिक दशरथ है पग लागियां अवनेश। जिन्ने धरती दे राजे आके चरनी लगे हन। भांत भांतन दै लए। हाँ कहते तरह तरह दे उन्होंने दिते हन ते लए उन्होंने लए हन सन्मान। सन्मान आन निरपाल। राजा ने आके तरह तरह दे जेड़े सन्मान वो लए हन। अरब खरबन दरब दे। हाँ इस तरह अरबा खरबा विच उन्होंने धन दिता है। गजराज बाज विशाल। राज हाथी है बड़े हाथी है विशेष घोड़े बड़े बड़े महान है। हीर चीर नाको सकै। हाँ जेड़े कोई हीरे है ते वस्त्र उन्होंने तो कोई गिन के दस नहीं सकदा है। कान जटत जीन जराय। हीर चीर ना को सकै गन जड़त जीन जराए। जिन्ना काठियां विच कहंदे
ਉਹ ਚੀਰੇ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹ ਜੜਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਉ ਭੂਖਨ ਕੋ ਕਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਭੂਖਨ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਉ ਕੀ ਇਹ ਸੋਭਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਤੇ ਨ ਜਾਤ ਬਤਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਸ਼ਮ ਬਸਤਰ ਪਟੰਬਰਾਦਿਕ ਪਸ਼ੀਨੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬਸਤਰ ਹੈ ਪਟੰਬਰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਆਦਿਕ ਬਸਤਰ ਹੈ। ਦੀਏ ਭੂਪਨ ਭੂਪ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕੱਪੜੇ। ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪ ਸ਼ੋਭਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਬਸਤਰ ਪਸ਼ਮੀਨੇ ਦੇ ਬਸਤਰ ਆਮ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਅਨੂਪਮ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ਼ੋਭਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਜ ਗਏ। ਕੌਣ ਇੰਦਰ ਕੁਰੂਪ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬੜਾ ਇੰਦਰ ਵੀ ਇੰਦਰ ਸਜਿਆ ਹੋਏ ਦਿਖੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਤਰਸੈ ਸਭੈ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਹਨ। ਥਰ ਹਰਿਓ ਸੁਨ ਗਿਰ ਰਾਏ ਤੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਠਰ ਹਰਿਓ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਟ ਕਾਟ ਨਾ ਦੈ ਮੁਝੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨਿਰਪ ਬਾਟ ਬਾਟ ਲੁਟਾਏ ਰਾਜਾ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁਟਾ ਦੇਵੇ। ਵੇਦ ਧੁਨ ਕਰ ਕੈ ਸਭੈ ਦਿਜ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਨ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ ਆਰੰਭ ਕਦੇ ਰਾਜਸੂ ਜਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਬੁਲਾਏ ਹੋਮਤ ਰਾਜਸੂ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਹੋਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੱਦ ਲਏ। ਰਿਤ ਜਾਨ ਅਸੰਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਰਿਤ ਜੇ ਉਹ ਕੜਛੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਹਵਨ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲੋ ਚਰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਅਦਕ ਮੁਨਬਰ ਜੋ ਕੀਓ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਪੂਰਬ ਹੋਮ ਬਨਾਏ ਹੈ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਗ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਉੱਠੇ ਤਬ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਜਗ ਪੁਰਖ ਅਕੁਲਾਏ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਪੁਰਖ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਖੀਰ ਪਾਤਰ ਕਢਾਏ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੀਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਨ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਆਨ ਜਿੱਥੇ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੂਪ ਪਾਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇਓ ਉਹ ਖੀਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮਦਾਰ ਦੀ ਲੈ ਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਿਦਰੀ ਕੰਗਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਤਰ ਭਾਗ ਕਰਿਓ ਤਿਸੈ ਪਹਿਲਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟੋਕ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫਿਰ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਨਿਜ ਪਾਨ ਲੈ ਨ੍ਰਿਪ ਰਾਏ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਏਕ ਏਕ ਦਇਓ ਦੁਹੂ ਤ੍ਰਿਯ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋ ਦੋਏ ਭਾਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਕਈ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਸਲਿਆ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵਿਸਮਿਤਰਾ ਰਹਿ ਗਈ ਪੁਟਾਣੀ
ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, 2 ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੀਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਰਭਵੰਤ ਭਈ ਤ੍ਰਿਓ ਤ੍ਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੀਰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ਼ਰਥ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ 3 ਇਸਤਰੀਆਂ 3 ਪਟਵਾਣੀਆਂ ਹਮਲ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗਰਭਵੰਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੀਰ ਕੋ ਕਰ ਪਾਨ ਮੇਰੀ ਖੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕ ਕਰਕੇ ਤਾਹਿ ਰਾਖਤ ਭੀ ਭਲੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। 10 2 ਮਾਸ ਪ੍ਰਮਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਲਓ 12 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਮਾਸ 13 ਚੜਿਓ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਾਣੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰੀ ਕੋਈ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ 13ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਸੰਤਨ ਹੇਤ ਉਧਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਜਗ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬੈਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਨ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਰਤ ਲక్ష్మణ ਸਤਰ ਘਨ ਪੁਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਲక్ష్మణ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਭਏ 3 ਕੁਮਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਸਲਿਆ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਖੀਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਸਲਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮਿਤਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭਰਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਸਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਮਿਤਰਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲక్ష్మణ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਦਾ ਭਰਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀ। ਭਰਤ ਦੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤ ਨਾਲ ਸੀ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤਨ ਬਾਜੀਆਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੇ ਬੱਜੇ ਹਨ। ਰਿਪ ਰਾਜ ਬਾਜਨ ਦਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੱਜੇ ਹਨ। ਪਾਏ ਲਾਗ ਬੁਲਾਏ ਵਿਪਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਾਨ ਦੁਰੰਤ। ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਰ ਨਾਸਤ ਹੋਹੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੈਰੀ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਖ ਪਾਏ ਹੈ ਸਭ ਸੰਤ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਲਾਲ ਜਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਟ ਰਿਖਬਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀ ਬਣਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਬਾਜ ਰਾਜ ਸਮਾਜ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤਨ ਦੇਤ ਭਇਓ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
द्विज पतन को नृपराज और कहते जेड़े ब्राह्मण उन्हां दीयां जेड़ियां पतनकीय मंडलियां आईयां उन्हां नूं भी दिता है राज। देश और विदेश भीतर देश अपने देश विच होर जेड़े विदेश विचों आए सी उन्हां दे विच भी ठौर ठौर महान थां दे जेड़े महंत पूजनीक है सत्कारयोग ਹਨ। नाच नाच उठे सब जन जिन्ने पुरुष है कहते दान लेके कहते नच नच उठे हैं खुशी विच। आज लाग बसंत यानी अज ही कहते बसंत रुत भी जी होली लगी होली शुरू हो गई है। किंकनीन के जाल भूखत जेड़े किंकनी के घुंगरिया वाले जिन्होंने छोटे छोटे घुंगरू जे लगे हो हार जेड़े भूखत किए सज रहे है। बाज औज औ गजराज घोड़े और जेड़े कोई राज हाथी है महान हाथी हैं। साज साज दए दिजेशन सजा सजा के शिंगारा नाल कदे इस तरह दिते है सियाने पढ़े लिखा नूं। आज कौशल राज जो कौशल दा राजा अयोध्या शहर दा राजा है दशरथ। रंक राज भये कनेत है उत्थे कहते जेड़े कंगाल सी वो बहुत बड़े दान लेके राजे ही हो गए। रंक राजन जैसे जेड़े कंगालां दे कंगाल सी वो राजिया वर्गे जैसे हो गए है। राम जन्मत भयो उत्सव इस तरह राम जी दे कहते पैदा होंदिया होया उत्साह होया है। औदपुर में ऐस इस तरह कहते अयोध्यापुरी अयोध्या शहर दे विच धुंदब और मृदंग तूर धुंदब नगारे होर मृदंग ते तूर ते ताल तरंग अनेकां ही साजां दे नां हन। तरंग आन अनेक जेड़े तान तरंग साज अनेकां बज रहे बीन बीन बजंत छीन। इसे तरह बीन 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 किए जिन जेड़े बीना आदक जिन्हां दी बीन आवाज वो बजदी है किसी दी छीन बरीक आवाज है बीन कढ़दे आवाज बीना कोई प्रवीण उच्ची आवाज कढ़ रहीयां हन। प्रवीण बीन विशेख इस तरह विशेष करके जिहड़ी उन्हां दी बीन की आवाज हो रही है किसी दी उच्ची आवाज किसी दी बरीक आवाज हो रही है बजदियां होइयां। झांझ बार तरंग तुरही उससे जिहड़ियां झांझां खड़तालां शैणे हन। बार तरंग जिहड़े जल तरंग है छोटियां छोटियां प्यालियां च पानी जा पा के रोरे से डंडियां जियां मारदे हुंदे है। वो जिस तरह वो किसी थोड़ा पानी पाया किसी च होर वध पाया उस तो वध पाया हुंदा फिर इस करके ओहे जी आवाज निकलदी है बरीक मोटी उन्हें जल तरंग साज कहंदे। इस तरह जल तरंग वजदे हन। भेर नाद न्यान तूतियां बजदियां हन भेरियां छोटे नगारे बजदे न्यान जेड़े कोई सुतरी बाजे उठते लदे नगारे बज रहे हन। मोह मोह गिरे तरा पर कहंदे मोहे मोहे मोहत लोट लटू हुए मोहत बेहोश हुए धरती ते डिग पे हन। सर्व व्योम विवान कहंदे आकाश विच देवतियां दे भगवान है वो कहंदे बेहोश होके जर्ज होके डिग पे जतर ततर विदेश देशन जिथे किथे हर पासे कहंदे धरती ते होत मंगल चार देशां प्रदेशां विच मंगलाचार हो रहा खुशियां मनाइयां जा रहीयां। बैठ बैठ कर लगे सब बैठ बैठ के अपने थां ठिकाणियां ते सारे लग गए। विपर वेद विचार पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मणों वेदां दी विचार करन लग पे। धूप दीप महीप गृह
ਤੂਫਾਨ ਦੀਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹ ਦੇਤ ਬਨਾਏ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੂਲ ਫੂਲ ਫਿਰੈ ਸਭੈ ਗਣ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਗਣ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਵ ਦੇਵਨ ਰਾਜ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਵੀ ਆਜ ਕਾਜ ਭਏ ਸਭੈ ਇਹ ਭਾਂਤ ਬੋਲਤ ਬੈਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭੂਮ ਭੂਰ ਉਠੀ ਜੈਤ ਧੁਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਜੈ ਜੀ ਧੁਨੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜੈ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਜੈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ। ਬਾਜ ਬਾਜਤ ਗੈਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੇ ਬਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਵਤੇ ਸਾਜ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਨ ਐਨ ਤੁਜਾ ਬਦੀ ਸਭ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੰਡੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਬਾਟ ਬਾਟ ਬੰਧਨ ਵਾਰ ਰਸਤਿਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨ ਵਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਤਰੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੀਪ ਲੀਪ ਧਰੇ ਮਲਿਆਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪ ਲਿਪ ਕੇ ਧਰੇ ਹਨ, ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹਾਟ ਪਾਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਟ ਕੀ ਤਖਤੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਟ ਤਖਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਪ ਲਿਪ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਾਜ ਸਾਜ ਤੁਰੰਗ ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਦੇਤ ਦੀਨਨ ਦਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਸ਼ਰਥ। ਮਸਤ ਹਸਤ ਦਏ ਅਨੇਕਨ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਉਹ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਦੁਰਦ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਹਾਥੀ। ਕਿੰਕਣੀ ਕੇ ਜਾਲ ਭੂਖਤ ਘੁੰਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਖਤ ਸਜੇ ਹੋਏ। ਦਏ ਸੰਦਨ ਸੁਧ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਗਾਇਨਨ ਕੇ ਪੁਰ ਮਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗਵਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਤ ਆਵਤ ਬੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮਾਨੋ ਗਵਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਜ ਸਾਜ ਦਏ ਇਤੇ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਦਿਓਸ ਦਿਓਸ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਓ ਇਹ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਭਰਤ ਦਾ, ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਨ ਧੀਰ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਧਾਰੀ ਹੈ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੀ ਸਭੈ ਵਿਦ ਜਿਹੜੇ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ। ਦੀਨ ਤਾਹ ਸੁਧਾਰ और ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟ ਦਇਓਸਨ ਮੋਹ ਗਏ ਅੱਠਾਂ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੈ ਸਰਬ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਪੁੱਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਨ ਪਾਨ ਕਮਾਨ ਲੈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਕ ਤੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਰਹੰਤ ਸਰਜੂ ਤੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜੂ ਨਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀਤ ਪੀਤ ਪਿਛੋਰ ਕਾਰਨ ਪੀਤ ਪੀਤ ਪਿਛੋਰ ਕਾ
रण तीर चारों वीर ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਹੈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੀਰਧਾਰੀ ਹੈ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਕੀਏ ਪਟਕੇ ਜੇ ਬੰਨੇ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧੀਰ ਚਾਰੋਂ ਵੀਰ रण तीर चारों वीर पीत पीत पिशोर का यो पाठ है रण तीर चारों वीर वेख वेख निरपान के इसे तरह वेख वेख वधिया वधिया लिबास ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੇਰੰਤ ਬਾਲਕ ਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਲక్ష్మణ ਭਰਤ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤਨ ਕੇ ਧਰੇ ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਨ ਚੀਰ ਰੰਗ ਤੁਰੰਗ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਸਤਰ ਤਰੰਗ ਰੰਗ ਤਰੰਗੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੋਈ ਭਾਵ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਐਸ ਬਾਤ ਭਈ ਇਤੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੱਗ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤ ਆ ਕੇ ਵਿਗੜ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਗੜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਹੈ ਦੈਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਨਿਰਪਾਨ ਕੇ ਬੇਰੰਤ ਬਾਲਕ ਸੰਗ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤਨ ਕੇ ਧਰੇ ਤਨ ਚੀਰ ਰੰਗ ਤਰੰਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ हे आचित हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूरन हे सर्व में दुख भंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जंके सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पीहो बनहार हे संतां का सदा संग निदारायाधार हे ठाकुर हाँ दासरो वह निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दीजै नाम दान रखो हिय परोय आए प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन वसत नानक होत निहाल वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो सरदा कर से बंदे गुरु पारे उतारन